Okay, so lecture 9 main topics, momentum, impulse, and collision. So first thing is that why we introduce momentum. Okay, so in some situations when force is not as like as a normal force or particularly applied force, so due to complicated forces, okay, say a average force or variable force, we have to consider just in momentum. Okay, so in these situations we cannot use Newton's second law, F equal to ma. Okay, so F equal to ma যেহেতু আমরা ইউজ করতে পারতেছি না, that's why we need to introduce some extra another procedure, how can we calculate the particular things. So in this case we have to introduce the momentum. Okay, তো এই পার্টে আমরা ওই বিষয়গুলো দেখবো যে মোমেন্টাম আমরা কিভাবে ইম্পালস ইউজ করতে হবে এবং মোমেন্টামটা কি হতে পারে। তো first thing is that we consider the object as a point particle. Okay, so all of just okay. So we are consider the point particles and mass is a particle located in a single point. Okay, then we just consider if the separated in case of separated objects. Okay, so we have to consider individual situations. Okay, so individual point particles গুলোর জন্য যেটা হবে সেটা সিস্টেম পার্টিকেলের জন্য আমরা ওটা সেপারেটলি কনসিডার করব। তো ফার্স্ট মোমেন্টামটা আমরা কিভাবে লিখি সেটা আমরা দেখি। So momentum is depend on the mass and velocity of an object, and momentum is defined as p is equal to mv. So here momentum is a vector quantity and the direction is the same direction of the velocity. Okay, so velocity যেদিকে ডিরেকশন থাকবে মোমেন্টামের ডিরেকশন সেম দিকেই হবে এবং মোমেন্টাম ক্যালকুলেট করার প্রসিডিউর হলো p ইকুয়াল টু mv. ওকে, তো ফিগারে দেখানো আছে a particular object with mass m is moving at a particular direction with velocity v. Okay, then the momentum p equal to mv, which is also same direction but the magnitude is increased by m times. Okay, so if we multiply the velocity with the mass of the object, then this gives the momentum. Okay, and the direction is same direction of the velocity. The unit of the momentum is kg meter per second or Newton second. Newton second to তুমি দিতে পারো, but yes, the unit is kg meter per second. Okay, and the basically if momentum since depends on the mass and velocity, if the mass is small then velocity will be higher. Okay, and if mass is higher then velocity will be lower. So in case of constant momentum. Okay, so if you consider momentum remains same, so if mass is large then velocity will be smaller, and if you consider mass is small then velocity will be higher. So this is the particular things here, because there is two variable, okay, mass and velocity involved. Okay, and according to the Newton's second law, change in momentum with respect to t, okay, change in momentum with respect to t is equal to the net force applied force. So momentum is also related to Newton's second law. So net applied force F equal to del p by del t. Okay, তো এই হলো আমাদের বেসিক থিং, মোমেন্টামের যে বেসিক যে জিনিসটা আমাদের। সো এবং আমরা মোমেন্টামটা তখনই ইনভলভ করতেছি যখন ফোর্সটা হচ্ছে কমপ্লিকেটেড ফোর্স হিসেবে আমরা কনসিডার করি। ওকে, so momentum of systems. So if we consider more than one object involved, okay, so in this case we have to calculate the individual momentum. Okay, so উপরের যে ফিগারটা ওইখানে দেখানো আছে তোমাদের যে অবজেক্ট আই এবং সেপারেটলি আরো কয়েকটা অবজেক্ট এখানে দেখানো আছে। ফার্স্ট যে ফিগারটা ফিগার এ তে, তো সেখানে টোটাল মোমেন্টাম ইজ অলওয়েজ সাম অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল মোমেন্টাম। ওকে, এন্ড সেকেন্ড কেস যেটা ওখানে দেখানো আছে তোমার চারটা অবজেক্ট, নট অবজেক্ট, চারটা পার্টিকেল আমরা কনসিডার করতেছি। তো সেটা একটা সিস্টেমের ভিতরে পার্টিকেল, ইন্ডিভিজুয়াল পার্টিকেল। তো পার্টিকেল 1 2 3 4, their velocity and mass is given. Okay, so first thing is that we have to calculate the individual momentum. Okay, p1 p2 p3 and p4.
then we add this momentum. So total momentum is equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4. So we can say the summation of Pi. So here I equal to number 1, 2, 3, 4, 5, 6. So যে কয়টাই হোক আমাদের, okay? So this is equal to summation of Mi Vi. তো ইন্ডিভিজুয়াল পার্টিকেল গুলো মোমেন্টাম আমরা কনসিডার করে দেন আমরা এই করতে পারবো। তো এটা কিন্তু তোমাদের সলিড অবজেক্টের জন্য সেম হতে পারে, ঠিক আছে? সলিড অবজেক্ট গুলো যদি আমরা ওই ইন্ডিভিজুয়াল অনেকগুলো পার্টিকেলে কনসিডার করতে পারি, যেমন উপরে যেটাতে দেওয়া আছে কিন্তু সলিড অবজেক্ট, সেখানে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো পার্টিকেলে আমরা কি করতেছি, ইন্ডিভিজুয়ালি ডিভাইডেড করে নিচ্ছি। তো এটা যে কোনো অবজেক্টের জন্য হতে পারে সেম প্রসিডিউর। Now, mainly impulse. Okay, how can we calculate the impulse? So the condition is that when force involved in a particular system, so there will be produce a collision. Okay, so this force is not applied by the external force. There will be a particular collision. So if an object initially is rest or initially is moving, then another object, if another object collides with this object, okay, so in this case there will be particular force involved. Okay, so according to the Newton's second law, F is equal to ma, and again from the uh, equation of motion, you know that acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by del t. Okay, so this del t mainly describe the time interval. So এটাকে তোমরা t দিয়েও ডিফাইন করতে পারো, বাট এখানে আমরা টাইম ইন্টারভ্যালই ডিফাইন করতেছি যে এই ফোর্সটা কতক্ষণ যাবত আমাদের কাজ করতেছে অবজেক্টের উপর। ওকে, তো দ্যাটস ওয়াই আমরা del t টাইম ইন্টারভ্যাল কনসিডার করতেছি, আর কত সময়ের ভিতরে এই ভেলোসিটি চেঞ্জ হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ফোর্স ইনটু del t is equal to m vf minus vi. Okay, so এটা যদি আমরা রিঅ্যারেঞ্জ করি, and the momentum is defined mv. So mvf is the final momentum and mvi is the initial momentum. So final momentum minus initial momentum is equal to f into del t. Okay, so here f into del t, force into time interval, gives the impulse. So impulse is defined when mainly the condition is when there is a collision produced, there is a particular collision between objects, there will be produce an impulse. Okay, so in this case the for mainly force, applied force must be very large and the collision time is very short. এই হলো কন্ডিশন, যেটা ইম্পালসের জন্য কন্ডিশন যেটা হলো তোমাদের যদি অবজেক্ট, যে দুটো অবজেক্টের কলিশন হচ্ছে, এই কলিশন টাইমটা খুবই শর্ট হতে হবে, মেইনলি মিলি সেকেন্ডে আমাদের কনসিডার করতে হবে। যদি মিলি সেকেন্ডে হয়, আবার যদি আমরা কনসিডার করি যে ফোর্সটা অনেক বেশি, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ইম্পালস কনসিডার করতে পারবো। ওকে, তো একটা অবজেক্ট পার্টিকুলার একটা ক্ষুদ্র ভেলোসিটি নিয়ে এসে একটা অবজেক্টের সাথে ধাক্কা খেললো, তখন কিন্তু আমরা ইম্পালসের বিষয়টা কনসিডার করতে পারবো না। বাট ইফ দ্য ফোর্স ইজ ভেরি হাই and the time interval is very short, then we can consider impulse. So একটা এক্সাম্পল দিতে পারো, একটা এক্সাম্পল দাও তো দেখি, যে ফোর্স অনেক বেশি, পলিউশন হচ্ছে, ফোর্স অনেক বেশি এবং খুব অল্প সময়ের ভিতরে হচ্ছে। ওই যে ক্রিকেট খেলার সময় বল আর ব্যাটের আঘাত। ওকে, দ্য কোলিশন বিটুইন ব্যাট এন্ড ক্রিকেট বল। তো এটা কিন্তু খুবই শর্ট সময়ের জন্য হয় এবং পার্টিকুলারলি কি বলে অনেক অনেক বেশি ফোর্স হয়। সো ইন দিস কেস ইউ ক্যান কনসিডার দ্য ইম্পালস। সো এই হলো কন্ডিশন যেটা, and impulse is define the force into time interval. Okay, so here force is a vector quantity, and also we can consider the change in momentum. So change in momentum, basically final momentum minus initial momentum, is equal to force into time interval. Force into time interval gives the impulse. So this is called the impulse theorem. Okay, and impulse is denoted by J. Okay, and it's also a vector quantity. Okay, so J, তো ভেক্টর যদি হয় তাহলে এর অবশ্যই তোমার যদি টু ডাইমেনশনাল হয় কয়টা কম্পোনেন্ট হবে? যদি টু ডাইমেনশনাল হয় তাহলে কয়টা কম্পোনেন্ট হবে? দুইটা হবে, একটা হলো এক্স এর দিকে, একটা হলো ওয়াই এর দিকে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতেছি ইম্পালস যে ভেক্টর কোয়ান্টিটি, ভেক্টর জে ইজ ইকুয়াল টু ভেক্টর ফোর্স ইনটু ডেল টি ইকুয়াল টু চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম, যেটা আমাদের ভেক্টর হচ্ছে আর কি। ওকে, তো আমরা একটা প্রবলেম সলভ করি এখান থেকে, তাহলে তোমাদের বিষয়টা ক্লিয়ার হবে আর কি।
Okay, and এখানে বলতেছে আমাদের impulse is vector quantity, its direction is parallel to the total force. So to force যেদিকে হবে সেদিকে প্যারালাল হবে। এখান থেকে আমরা দেখতেছি, দেখো এখানে ফোর্স যেদিকে হচ্ছে সেদিকেই হচ্ছে আমাদের এটা। ওকে, তো আমরা একটা প্রবলেম দেখি এখানে ওই ইম্পালস রিলেটেড। ওকে, so here a ball of mass 0.25 kg, length of a wall as shown in the diagram. The ball approaches at 15 meter per second. So initial velocity is given 15 meter per second at theta equal to 30 degrees and leaps at 12 meter per second. So final velocity is 12 meter per second at angle phi equal to 20 degree. So incident angle 30 degree and reflected angle 20 degree. Okay. The collision lasts for 15 milliseconds. So time interval is 15 milliseconds. So what are the components of the impulse experienced by the ball? So components basically means Jx and Jy. তো এখানে I দিয়ে ডিফাইন করছে, ঠিক আছে? মোমেন্টামটাকে I দিয়ে ডিফাইন করতেছে, তোমরা I দিয়ে ডিফাইন করো না, এটা J দিয়ে ডিফাইন করো, কারণ I দিয়ে তোমরা নরমালি মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া যেটা সেটা আবার তোমাদের ডিফাইন করতে হবে I দিয়ে। ওকে, তো সেক্ষেত্রে তোমার ইম্পালস যেহেতু আই দিয়ে ইম্পালস হয়, এর জন্য তারা আই দিয়ে ডিফাইন করছে, তোমরা জে দিয়ে ডিফাইন করো, বেসিক্যালি জে দিয়ে ডিফাইন করা হয়। ওকে, সো আমরা জানি যে এখানে যেহেতু ভেলোসিটি ইনভলভ, ফোর্স এর বিষয়টা নাই, তাহলে আমরা অবশ্যই ইম্পালস ইকুয়াল টু ফোর্স ইনটু ডেলটি, যেটা ওইটা আমরা ইউজ করতে পারবো না, যেহেতু বলা নাই যে কত ফোর্স আমাদের এখানে কাজ করতেছে। ওকে, তো আমরা তাহলে ওই ইম্পালস ইকুয়াল টু ফোর্স ইনটু ডেলটি ওইটা বাদ দিলাম। পরের যে পার্টটা আছে, impulse is equal to change in momentum, basically mass into final velocity minus mass into initial velocity. Okay, or mass into first bracket দিয়ে আমরা যে বলি final velocity minus initial velocity, this is the impulse. Okay, তো এখান থেকে আমাদের মেইনলি তোমাদের ওই ফাইনাল ভেলোসিটি যেহেতু ভেক্টর, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি যেহেতু ভেক্টর, ভেলোসিটি ভেক্টর, আমাদের কম্পোনেন্ট আকারে সলভ করতে হবে। So the x component of jx is equal to m VFX minus MVIX। কেউ বুঝতে না পারলে আমাকে বইলো, ঠিক আছে? জাস্ট ভাঙায় দিচ্ছি আমরা। And final, sorry, impulse along the y direction is equal to MVFY minus MVIY. Okay, so in case of x direction, impulse Jx is equal to mass 0.25 into final velocity x component 12, velocity দেওয়া আছে 12, final velocity 12 cos 20 degree. Okay, final velocity produce 20 degree angle with positive x-axis. আমরা যদি টু ডাইমেনশনাল অ্যাক্সিস কনসিডার করি, x-axis and y-axis যদি কনসিডার করি, in this case, so 12 cos 20 degree is the x component of the final velocity minus 15 cos 30 degree. তো এইখানে কিন্তু cos 30 টা নেগেটিভ হবে, কারণ cos মাইনাস থিটাও কিন্তু আমাদের cos থিটা হিসাবে কনসিডার করি। দেখো আমরা যদি এখানে তোমাদের লিখি, দেখো আমি যদি তোমাদের দেখাই, এখানে ভেলোসিটিটা এইদিকে আসতেছে, দেখতে পারতেছো? জি স্যার। তো এইদিকে যদি আসে তাহলে আমাদের এই ভেক্টরটাকে আমি কিন্তু এখান থেকেই ডিফাইন করতে পারবো না, তখন ভেক্টরটাকে আমাদের এখানে আবার এক্সটেন্ড করতে হবে, কারণ এক্স এক্সিস হচ্ছে এই দিক। সো এইদিকে যদি এক্সটেন্ড করা হয়, তো এটা যদি থেটা হয় তাহলে এইটাও হবে থেটা, তাহলে এক্স এক্সিস এর দিক সাথে থেটা ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করতেছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ না ক্লকওয়াইজ। তো ক্লকওয়াইজ যদি আমাদের থেটা করে, তাহলে অবশ্যই আমাদের ওইখানে মাইনাস সাইন যেটা ওইটাই কনসিডার করতে হবে, বুঝতে পারছো? জি স্যার। So in this case, that's why you have to consider cos minus 30 degree. Okay, and এইখানে মাইনাস যেটা সেটা তো ফর্মুলার মাইনাস দেওয়াই আছে অলরেডি। ওকে, so cos minus 30 degree, so সেক্ষেত্রে আমাদের cos minus 30 is equal to cos 30, so that's why এখানে মাইনাসটা লেখা হয়নি, তো আবার কনফিউজড হইও না তোমরা। ওকে, so finally momentum, sorry, impulse along the x-axis is minus 0.4285 Newton second. Okay, and along the y-axis, just in case of cos, instead of cos, just we have to use sine. Okay, so 0.25 into 12 sine 20 degree minus
15 sin minus 30 degree. Okay, so sin minus 30 degree is equal to minus sin 30 degree. So that's why 15 এর আগে তারা মাইনাস ইউজ করছে এখানে। ওকে, তো তোমরা সরাসরি এখানে 12 sin 20 ডিগ্রি মাইনাস 15 sin minus 30 ডিগ্রি ইউজ করবে, তখন অটোমেটিক্যালি দেখবে মাইনাস সামনে এসে যাবে, মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে। সো আলটিমেটলি তোমাদের আনসার তখন আসবে প্লাস 2.9011 নিউটন সেকেন্ড। তো কেউ বুঝতে না পারলে আমাকে বলো এখানে, ঠিক আছে? সো বেসিক্যালি অ্যাঙ্গেল produce initial velocity produce angle minus Degree, 30 degree with yes, x. cos সাইনটা নিয়ে একটু প্রবলেম থাকছে, এটা একটু হ্যাঁ আরেক বোঝা যাবে স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই তোমাকে আমি ই করতেছি, জাস্ট একটু ওয়েট করো, আমি তোমাকে দেখাই দিচ্ছি। জাস্ট একটু ওয়েট করো, আমি ওই তোমার একটা ই করতেছি। ঠিক আছে। দেখতে পারতেছো পেজটা? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। Okay, so this is the wall. Okay, particularly wall. This is the wall, and it's the incident velocity and it's the final velocity. Okay, so incident velocity produce angle theta. Okay, and reflected velocity or final velocity produce angle phi. Okay, given that phi. So final velocity, initial velocity, incident velocity, like that. Okay, so if we consider this is x-axis, okay, x-axis, and this is y-axis. Okay, y-axis. So in this case, first, if we consider this is initial velocity vi, this final velocity vf. So if we try to find out this two velocities vector, vi is a vector, vf is also a vector. So if we try to find out the component of this vector, we have to draw the vector in a particular origin. Okay, so vi যেটা vi টা তোমার যেখানে আছে এইভাবে আমি ক্যালকুলেট করতে পারবো না, কারণ তার টেলটা কিন্তু আমাদের ইসে নাই, অরিজিনে নাই। সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের এটাকে এক্সটেন্ড করতে হবে এখানে। তো এই ভেলোসিটিটাকে আমরা যেভাবে এক্সটেন্ড করি, তো এক্সটেন্ড করলে তাহলে আমাদের এই ভেলোসিটি যে ডিরেকশন এইটা আর এটা সেম হচ্ছে। সো দিস ইজ অলসো ভি আই, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ডিরেকশন। বুঝতে পারছো এটা? জি স্যার। ওকে, সো এটাও হবে আমাদের থেটা। ওকে, দিস ইজ থেটা। ক্লিয়ার? সো এখন তুমি দুইটা ওয়েতে সলভ করতে পারো, ঠিক আছে? আমি যেটা বলছিলাম, তুমি যদি কম্পোনেন্ট আকারে সলভ করো তাহলে তোমার এইদিকে যেটা হবে সেদিকে হবে এই দিকের কম্পোনেন্ট যেটা এক্স এর দিকে যেটা হবে, এক্স এর দিকে হবে ভি আই cos theta, okay, cos theta, and y এর দিকে যেটা হবে ভি আই sin theta. Okay, জি স্যার। sin theta.
তো সেই ক্ষেত্রে দেখো ওয়াই এর কম্পোনেন্টটা কিন্তু সরি নেট নেট ফল হয়েছিল একটু। তো তো আমরা যেখানে ছিলাম, so এখানে দেখো বেসিক্যালি there is two way to calculate the velocity vector, initial velocity vector. Okay, so first thing is that just we consider the x component is vi cos theta and y component is vi sin theta. Then আমরা কম্পোনেন্ট গুলো পজিটিভ নেগেটিভ দেখিয়ে নিব। এক্স এর দিকে যেটা আছে সেটা পজিটিভে আছে, আর ওয়াই এর দিকে যেটা আছে সেটা নেগেটিভে আছে। সো আলটিমেটলি ভিআই যেটা ওই এক্স এর যেটা, এটার সাথে আমরা আই অ্যাড করে দিব, আর ওয়াই এর যেটা আছে ওয়াই এর সাথে আমরা জে অ্যাড করে দিব। একটু বুঝতে পারছো? জি তো স্যার। এখানে মাইনাস সাইনটা আসতেছে নেগেটিভ ওয়াই এর দিকে যাচ্ছে, এই একটা ওয়ে হইতে পারে। আরেকটা ওয়ে হইলো আমি যেটা তোমাদের দেখাইছিলাম যে একটা ভেক্টরটাকে পোলারে থাকলে কিভাবে কার্টেসিয়ানে কনভার্ট করবা, সেটা হচ্ছে যদি তুমি ক্লকওয়াইজ যাও, যদি ক্লকওয়াইজ যাও তাহলে তোমার নেগেটিভ সাইন ইন্ডিকেট করবা, আর যদি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যাও পজিটিভ কনসিডার করবা। ওকে, সো যেহেতু আমরা ক্লকওয়াইজ যাচ্ছি, সো দ্যাটস ওয়াই থিটাটাকে নেগেটিভ ধরতেছি। সো ভিআই কস মাইনাস থিটা, দিস ইজ দ্য এক্স কম্পোনেন্ট ইনটু আই, প্লাস ভিআই সাইন মাইনাস থিটা, দিস ইজ দ্য ওয়াই কম্পোনেন্ট ইনটু জে। ক্লিয়ার? সো এটা এখানে এই জন্যই আমরা ওইখানে মাইনাস থিটা ইউজ করতেছে, আসলে মাইনাস থিটা এখানে দেখায় নাই, যেহেতু কস মাইনাস থিটা ইকুয়াল টু কস থিটা, কস মাইনাস থিটা ইকুয়াল টু কস থিটা, সো দ্যাটস ওয়াই ভিআই কস থিটা ইউজ করছে। আর এখানে হচ্ছে সাইন মাইনাস থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস সাইন থিটা, সো দ্যাটস ওয়াই মাইনাস ভিআই সাইন থিটা ইউজ করছে। বুঝতে পারছো? জি স্যার। তো এখানে যে সাইন মাইনাস থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস সাইন থিটা, সো আলটিমেটলি এই পার্টটা তখন হয়ে যাবে মাইনাস ভিআই সাইন থিটা। বুঝতে পারছো? তো এইটা হবে ওয়াই কম্পোনেন্ট, ভেলোসিটির ওয়াই কম্পোনেন্টটা। ওকে, তো এখন দেখো আমরা ওইখানে যাই, ওইখানে গেলে তোমরা দেখতে পাবো আসলে। দেখো এখানে কিন্তু সেম পার্টে তারা ইউজ করছে যে 12 cos 20 ডিগ্রি। ওকে, এটা যেটা, আর এখানে হচ্ছে 12 sin 20 ডিগ্রি, এটা হলো ফাইনালেরটা। সো ফাইনাল তো কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না। আর ইনিশিয়ালটা দেখো, এখানে ইনিশিয়াল যেটা 15 cos -30 ডিগ্রি হবে, সেক্ষেত্রে সে মাইনাসটা ইউজ করে নাই। আর এই মাইনাসটা হলো এই মাইনাসটা কিন্তু হচ্ছে তোমার ফর্মুলার মাইনাস। ওকে, তো এখানে দেখো আবার এই যে মাইনাস সাইন যেটা আসতেছে সেটা হলো ওই যে সাইন -30 ডিগ্রি মাইনাস, আর এই মাইনাসটা হলো ফর্মুলার মাইনাস, যেটা ইম্পালসের যে ফর্মুলার যেটা মাইনাস। ওকে, ক্লিয়ার? তো আসলে এই দুইটা আলটিমেটলি ফাইনাল ভেলোসিটির কম্পোনেন্ট। এটা হলো এক্স কম্পোনেন্ট, এটা হলো ওয়াই কম্পোনেন্ট। ওকে, সো এক্স কম্পোনেন্টটা পজিটিভ, ওয়াই কম্পোনেন্টটা নেগেটিভ, সো দ্যাটস ওয়াই নেগেটিভ। আর এই দুইটা হচ্ছে ফর্মুলার মাইনাস, আর এটা হলো ভেলোসিটির ফাইনাল ভেলোসিটির তোমার যেটা দেওয়া আছে, ফাইনাল ভেলোসিটির এক্স কম্পোনেন্ট ওয়াই কম্পোনেন্ট। এটা হলো ইনিশিয়াল ভেলোসিটির এক্স কম্পোনেন্ট এন্ড ওয়াই কম্পোনেন্ট। ওকে, তো এই হলো এটা আলটিমেটলি আমরা ইম্পালস পাচ্ছি যেটা মাইনাস, ওই যেহেতু ভেক্টর, -0.4285 আই প্লাস 2.9 জে। আলটিমেটলি এটা হয়ে যাচ্ছে। এন্ড এখান থেকে যদি বলে ফাইন্ড আউট দ্য হোয়াট আর দ্য কম্পোনেন্টস অফ দ্য এভারেজ ফোর্স অ্যাক্টিং অন দ্য বল,
তো এখান থেকে আমরা ফোর্সও বের করতে পারবো, কারণ আমরা জানি ইম্পালস বের করে ফেলছি, ইম্পালস ইকুয়াল টু এফ অ্যাভারেজ ডেল টি। তো এফ অ্যাভারেজ ইকুয়াল টু আই বাই ডেল টি। তো আলটিমেটলি জাস্ট ডেল টি, যেটা টাইম ইন্টারভাল ছিল 15 মিলি সেকেন্ড, 15 ইন্টু 10⁻³ দিয়ে ভাগ করে দিলেই, যদি আমরা ভাগ করে দিই, তাহলে আমাদের যে আনসারটা আছে সেটা হবে এভারেজ ফোর্স। সো এই হলো আমাদের এই নিয়ে যেটা আমাদের ফোর্স, কি বলে, মোমেন্টাম এন্ড ইম্পালসের যে বিষয় রিলেশনটা। ওকে, দেন যেটা বলতেছে ইম্পালস এন্ড ভ্যারিয়েবল ফোর্স। তো ভ্যারিয়েবল ফোর্স থাকলে আমরা কিভাবে কনসিডার করতে পারি? সো যদি কনস্ট্যান্ট ফোর্স থাকে, যদি ফোর্সটা কনস্ট্যান্ট হয়, যে ফিগার এ তে যেটা দেখানো আছে, যে সে টাইম ইন্টারভাল ডেল টি, এটার ভিতরে এফ ফোর্স, কনস্ট্যান্ট এফ ফোর্স অ্যাক্ট হইলো, সো সেক্ষেত্রে ইম্পালস হচ্ছে এফ ইন্টু ডেল টি। আমরা অলরেডি দেখে আসছি এফ ইন্টু ডেল টি। বাট ইফ ইউ কনসিডার দ্য ফোর্স ইজ নট কনস্ট্যান্ট, তো জিরো থেকে শুরু করে একটা ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে গেল, আবার ইনিশিয়ালি ফাইনালি একটা ম্যাক্সিমাম যেটা জিরোতে আবার চলে আসলো। বুঝতে পারতেছো? তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ফোর্স ইনটু টাইম, যে গ্রাফটা দেওয়া আছে, এদিকে ফোর্স, এদিকে টাইম গ্রাফ। তো ইনিশিয়ালি ফোর্স ইজ জিরো, দেন ইটস ইনক্রিজ at a maximum point, then decrease and goes to zero. Okay, so and in this case we have to just the area separate the area or time interval into smallest unit del t. So del t অনেকগুলো পার্টে ভাগ করে নিব, দেন আমরা ইন্টিগ্রেট করব জিরো টু পার্টিকুলার টাইম ইন্টারভাল যেটা দেওয়া আছে। সো টাইম ইন্টারভাল টি আই থেকে টি এফ পর্যন্ত যদি ইন্টিগ্রেট করি, তাহলে আমাদের ইম্পালসটা আসবে। এবং এটাও বলতে পারি ইম্পালস ইজ দ্য এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ। তো এই কার্ভের আন্ডার যে এরিয়াটা হবে, সেই এরিয়াটাই ডিনোট করবে এটার ইম্পালস। ওকে, তো তুমি যদি ফোর্স টাইম গ্রাফ থেকে ইম্পালস বের করতে চাও ইন কেস অফ ভ্যারিয়েবল ফোর্স, তো সেক্ষেত্রে তোমাদের এই ফলো ওয়েটা এটা করতে হবে। তো এটা হইতে হবে ইন্টিগ্রেশন অফ ইনিশিয়াল টু ফাইনাল এফ ডেল টি। ওকে, সো এটা আমরা একটা প্রবলেম দেখবো, তাহলে বুঝতে পারবা। আরেকটা বিষয় হলো এভারেজ ফোর্স যদি ইনক্লুড থাকে। তো আগে এটা তো ভ্যারিয়েবল ফোর্স দেখলাম, এখানে যদি এভারেজ ফোর্স থাকে, তাহলে আমরা নর্মালি কনসিডার করবো ইম্পালস ইজ ইকাল টু এফ এভারেজ ইন্টু ডেল টি ইজ ইকাল টু ডেল পি। তো ফোর্সটা তোমার এভারেজ যেটা, সেটা আগেরটাতেও আমরা দেখে আসলাম, এই প্রবলেমেও দেখে আসছি, এখানে এভারেজ ফোর্স থাকছে আমাদের এখানে। ওকে, দেন এখানে আরেকটা জিনিস দেখানো আছে। okay? তো এরিয়া ফোর্স ভার্সেস টাইম গ্রাফ, ফোর্স ভার্সেস টাইম গ্রাফে যদি এরিয়া সেম থাকে, তাহলে ইম্পালসটাও সেম হবে। দেখো ফার্স্ট কেসে দেখো যে এটা দেওয়া আছে, গ্রাফটা দেওয়া আছে, তো সেক্ষেত্রে তোমার এরিয়াটা, সেকেন্ড যেটা দেওয়া আছে ন্যারো যে গ্রাফটা, তো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু এরিয়া সেম। তো যদি ইকুয়াল এরিয়া হয়, তাহলে ইম্পালসটাও ইকুয়াল হবে। ওকে, তার মানে আমরা দেখতেছি ফোর্স ভার্সেস টাইম গ্রাফে এরিয়াটাই তোমার মেইন হচ্ছে। সো দেখো এখানে একটা প্রবলেম দেওয়া আছে, a particle of mass 2 kg is initially moves along the y-axis with a speed of 2 meter per second. So initial speed is 2 meter per second at time t equal to 0. So t equal to 0 সময় ছিল। A force F in the positive y direction is applied to that object for 3 seconds. So 3 seconds is the final time. The force varies with time according to the equation Ft equal to 90 minus 3t square. So here force is not constant, time এর সাথে vary করতেছে। দেখো force given দেওয়া আছে 90 minus 3t square. So this force is a variable force, not constant force. So if the force is in newtons and t is in seconds. First question is what are the units of the constant in the equation? So এই equation এ constant কোনটা আছে? 9 আর 3, so 9 and 3, so এদের ইউনিটটা কি হবে? ইউনিটটা বের করতে বলছে। সো ইউনিটটা দেখো কিভাবে বের করি আমরা, যদি এফ পাশের ফোর্সের ইউনিট যদি নিউটন হয়, তাহলে 90-র ইউনিটও নিউটন হবে, 3t স্কয়ারের ইউনিটও নিউটন হবে। আলটিমেটলি 90 ইকুয়াল টু নিউটন। তো টি এর ইউনিট হচ্ছে সেকেন্ড, সো 9s ইকুয়াল টু এন, তো 9 ইকুয়াল টু নিউটন পার সেকেন্ড। তাহলে 9 এর ক্ষেত্রে ইউনিট হবে নিউটন পার সেকেন্ড, আর 3 এর ক্ষেত্রে যেটা টি স্কয়ারেরই হবে সেকেন্ড স্কয়ার, সো 3 সেকেন্ড স্কয়ার ইকুয়াল টু নিউটন। তো 3 ইকুয়াল টু তোমার হবে আলটিমেটলি নিউটন পার সেকেন্ড স্কয়ার। সো 3 এর সাথে যেটা হবে নিউটন পার সেকেন্ড স্কয়ার, ইউনিট গুলো আমাদের। তো আমাদের আসলে এটা বেসিক, যেটা ওটা তোমাদের অত ইম্পর্টেন্ট না। বেসিক্যালি তোমাদের পরের পার্ট যেটা, ক্যালকুলেট দা ফাইনাল স্পিড অফ দ্য পার্টিকেল আফটার টি ইকুয়াল টু 3 সেকেন্ড।
সো t = 3 সেকেন্ড পরে আমাদের ফাইনাল স্পিডটা বের করতে বলতেছে। তো ফাইনাল স্পিড যদি বের করতে চাই আমাদের অবশ্যই বের করতে হবে ইম্পালস ইকুয়াল টু ডেল পি, কারণ ডেল পি তে আমাদের ভেলোসিটি আছে, অন্যটাতে আমাদের নাই। সো জে ইকুয়াল টু ডেল পি। তো আমাদের ডেল পি যদি এখানে ভেলোসিটি বের করতে চাই ইম্পালসটা লাগবে, ইম্পালসটা আমরা জানি না। তো ইম্পালস বের করতে গেলে আমাদের যেহেতু ভ্যারিয়েবল ফোর্স, সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারবো ইন্টিগ্রেশন অফ এফ ডেল টি। ওকে, তো ইন্টিগ্রেশন অফ এফ ডেল টি আমাদের এখানে লিমিট, টাইম লিমিট যেটা হবে সেটা হবে ফাইনাল টু ইনিশিয়াল। ফাইনাল হচ্ছে ইনিশিয়াল টু ফাইনাল, সো ইনিশিয়াল ইজ 0 সেকেন্ড, ফাইনাল হচ্ছে 3 সেকেন্ড। অ্যান্ড ফোর্সের ফাংশন দেওয়া আছে 9t - 3t স্কোয়ার ডিটি। তো এটা যদি আমরা ইন্টিগ্রেট করি, সো 9/2t স্কোয়ার মাইনাস 3 কিউব, সরি টি কিউব, কারণ এখানে হচ্ছে তোমাদের 3/3 হবে টি কিউব, সো 3/3 কাটা যাচ্ছে। অ্যান্ড লিমিট হবে 0 to 3। এখন যদি তো আমরা জিরো বসাই, জিরো বসালে তো জিরোই হবে। আর উপরের আপার লিমিট যদি বসাই তাহলে 3, 9/2 3 স্কোয়ার মাইনাস 3 কিউব। সো আলটিমেটলি আমাদের আনসার আছে 13.5 নিউটন সেকেন্ড। So 13.5 Newton second, this is the impulse due to this variable force. Okay, variable force এর জন্য আমাদের ইম্পালস পেলাম 13.5। এখন যদি আমরা জাস্ট পরের যেটা বলি 13.5 is equal to mvf minus mvi. So vf is not given, we have to calculate vf, and vi is given 2. So 2 vf minus 2 into 2 is equal to 13.5 Newton second, and ultimately vf equal to 8.7 meter per second. তো এই হলো ভ্যারিয়েবল ফোর্স যদি আমাদের থাকে তাহলে আমরা কিভাবে সলভ করব। বুঝতে পারছো? কেউ বুঝতে না পারলে কোশ্চেন করতে পারো। ক্লিয়ার সবাই? জি স্যার। ওকে, তো এই হলো আমাদের ভ্যারিয়েবল ফোর্স আর পার্টিকুলারলি ইম্পালস নিয়ে যেটা। নেক্সট লাস্ট যে পার্টটা তোমাদের থাকবে সেটা হবে কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম। তো মোমেন্টাম ইজ অলওয়েজ কনজার্ভ ইফ দেয়ার ইজ নো এক্সটার্নাল ফোর্স ইজ ইনভলভ। তো হয়তোবা একটা সিস্টেমের ভিতরে অনেকগুলো পার্টিকেল থাকতে পারে, ওই পার্টিকেল গুলো নিজেদের ভিতরে কলিশন হতে পারে। ওকে, তো ওই কলিশন গুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের মোমেন্টামটা কনজার্ভ থাকে, বাট যদি এক্সটার্নাল কোনো ফোর্স দাও সেক্ষেত্রে কিন্তু মোমেন্টামটা কনজার্ভ থাকবে না। okay? সেক্ষেত্রে তোমাদের মোমেন্টামও কনজার্ভ থাকবে না আমাদের, যেটা বলে, সরি সরি মোমেন্টাম ভুল বলতেছি আমি মেইনলি। সো ইন কেস অফ conservation of momentum, if there is no external force is involved, so momentum is conserved. So if you consider the external force is also involved in case of collision, then momentum is also conserved, but energy is not conserved. Okay, so momentum and energy যে বিষয়টা, in case of collision momentum is always conserved. This thing is the basic thing is here, before collision and after collision total momentum is same, remains same. Okay, but এনার্জি, যে এনার্জিটা ইনভলভ থাকে সেই এনার্জিটা তোমার কনজার্ভ হবে শুধুমাত্র এক্সটার্নাল ফোর্স ইনভলভ না থাকলে। যদি এক্সটার্নাল ফোর্স ইনভলভ করো তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমার এনার্জিটা কনজার্ভ থাকবে না। দেখো এখান থেকে আমরা যদি বলি একটা কনজারভেশন ল দিয়ে, এখানে দেওয়া আছে যে হকি পাক অফ ম্যাস 0.17 কেজি, তো সেটা 5 মিটার পার সেকেন্ড ভেলোসিটি নিয়ে আসতেছে। 5 মিটার পার সেকেন্ড ভেলোসিটি নিয়ে আসতেছে, এবং সেক্ষেত্রে আইসের ভিতর দিয়ে স্লাইড করে যাচ্ছে। সো সেক্ষেত্রে আইসের ফ্রিকশনটা আমরা কনসিডার করতে পারি। এক্সটার্নাল ফোর্স এখানে ইজ গ্রেটার দেন দ্য এক্সটার্নাল ফোর্স ইজ ভেরি ভেরি স্মল দেন দ্য পার্টিকুলারলি কলিশন ফোর্স। যেটা হচ্ছে কলিশনের ক্ষেত্রে যে ফোর্সটা হচ্ছে ওই ফোর্সের ক্ষেত্রে ওই ফ্রিকশনাল ফোর্সটা খুবই কম। তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই পার্টিকুলার হকি যেটা আছে বা হকি মিটেন যেটা আছে সেটা আমাদের মেইনলি ইনিশিয়ালি রেস্টে আছে, এবং সেই ক্ষেত্রে যখন ওই হকি পাকটা আসলো একসাথে কম্বাইন হয়ে গেল, কম্বাইন হয়ে একটা ভেলোসিটি নিয়ে পিছনের দিকে চলে গেল। তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের ওই কম্বাইন ভেলোসিটিটা বের করতে বলতেছে। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই ইউজ করতে হবে কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম ল। ওকে, তো কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম ল স্টেট দ্যাট ইনিশিয়াল মোমেন্টাম ইজ ইকুয়াল টু ফাইনাল মোমেন্টাম। তো ইনিশিয়াল মোমেন্টাম বলতে গেলে দুইটা অবজেক্টের মোমেন্টামই আমাদের কনসিডার করতে হবে। So m1 v01 plus m2 v02. So v01 is the particularly path যেটা ওটার velocity, initial velocity, আর v02 is the mitten যেটা ওটার
ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, এন্ড মাস দুইটা ডিফারেন্ট। ওকে, and final velocity যদি আমরা কনসিডার করি, ফাইনাল মোমেন্টাম m1 vf1 plus m2 vf2, this is basically এটা তোমরা দেখে আসছো m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2। তো এই কনজারভেশন লটা, এটা তোমরা দেখছো মনে হয়। সো এই কনজারভেশন লটা সবসময় এই কাজ কি করবে, সেটা তুমি এক্সটার্নাল ফোর্স দাও বা কোনো ফোর্স না দাও, যেটাই হোক, এই কনজারভেশন লটা সবসময় ফলো করবে, মোমেন্টাম কনজারভেশন ল। বাট এনার্জিটা তোমাদের হয়তো কনজার্ভ হবে না। তো এখানে দেন জাস্ট ফাইনাল ভেলোসিটি দুইটার সেম হয়ে যাবে, যেহেতু কম্বাইন হয়ে গেছে। তো এখানে আলটিমেটলি ফাইনাল ভেলোসিটি বের হবে 1.27 মিটার পার সেকেন্ড। ওকে, তো এই হলো বেসিক প্রসিডিউর, যেটা আর কি আমরা কিভাবে কনজারভেশন লটা ইউজ করতে পারি। ওকে, তো এই হলো আমাদের কনজারভেশন ল রিলেটেড যেটা। তারপর তোমাদের কলিউশনটা, ইলাস্টিক কলিউশন বা ইনইলাস্টিক কলিউশন যেটা হবে, সেটা আমাদের ডিপেন্ড করতেছে তোমার এনার্জির উপর ডিপেন্ড করে। ঠিক আছে, যদি এনার্জিটা কনজার্ভ হয় তাহলে আমাদের কলিউশনটা বলবো ইলাস্টিক কলিউশন। মানে কাইনেটিক এনার্জিটা যদি ইনিশিয়াল এবং ফাইনাল যদি সেম থাকে, তার মানে ওই আগের যে ইকুয়েশন তোমরা যেটা লিখলা এখানে, এখানে যে ইকুয়েশনটা লেখা আছে, তো এই ইকুয়েশনে জাস্ট এখানে ডেল কে, ডেল কে ইনিশিয়াল ইকুয়াল টু ডেল কে ফাইনাল যদি হয় তাহলে এটা ইলাস্টিক সলিউশন হবে, আর যদি না হয় তাহলে ইনইলাস্টিক সলিউশন হবে। তার মানে ফর্মুলাটা হবে হাফ m1 v1 নট স্কয়ার প্লাস হাফ m2 v নট 2 স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু হাফ m1 vf1 স্কয়ার প্লাস হাফ m2 vf2 স্কয়ার। যদি এটাই ভ্যালিড হয় এই কন্ডিশনটা, মানে আলটিমেটলি যদি এটা ইকুয়াল হয়, তখন আমাদের সলিউশনটা বলবো ইলাস্টিক সলিউশন। আর যদি ইকুয়াল না হয় তখন আমরা বলবো ইনইলাস্টিক সলিউশন। এই হলো কন্ডিশন, যেটা ইলাস্টিক সলিউশন আর ইলাস্টিক সলিউশন। তো এই হলো ব্রিফলি যেটা আমরা বলি যে লেকচারে যেটা ডিসকাশনটা, তোমরা ডিটেলসটা দেখবা হলো ইসে, তোমাদের যে লেকচার 9 যেটা দেওয়া থাকবে ওইখানে। ঠিক আছে, সো এটা দেখার পর যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে তখন আমাকে নেক্সট ক্লাসে বলতে পারো। ঠিক আছে, জি স্যার। তো এখানে বেসিক যে বিষয়গুলো হলো, ইনিশিয়ালি মোমেন্টামটা আমরা ডিফাইন করছি, মোমেন্টাম ইকুয়াল টু এমভি। দেন ওইখান থেকে আমরা ইম্পালস ইন্ট্রোডিউস করে নিয়ে আসছি। কন্ডিশন হলো লার্জ ফোর্স হইতে হবে এবং টাইম ইন্টারভালটা শর্ট হইতে হবে। দেন ইম্পালস ইকুয়াল টু এফ ডেল টি অ্যান্ড অলসো ইজ ইকুয়াল টু চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম। তো এখান থেকে একটা প্রবলেম সলভ করছি। এখন যদি ফোর্সটা কনস্ট্যান্ট না হয়ে ভেরিয়েবল ফোর্স হয়, তখন আমাদের ইন্টিগ্রেশন ইন্ট্রোডিউস করতে হবে। তো তখন ইম্পালস হবে ইন্টিগ্রেশন অফ এফ ডেল টি। ওকে, ডেল টিটা ডিটি হয়ে যাবে মেইনলি। ওকে, সো ডেল টিটা ডিটি হয়ে যাবে। সো এফ ডিটি, ইন্টিগ্রেশন অফ এফ ডিটি, দেন ওইখানে ইন্টিগ্রেশন করে সলভ করতে পারবা। এন্ড ফাইনালি যেটা কনজারভেশন লটা তোমাদের ইউজ করতে হবে, এনার্জি কনজারভেশন ল হইতে পারে, মোমেন্টাম কনজারভেশন ল হইতে পারে। ঠিক আছে, সো সেটা ওয়ান ডাইমেনশনাল হইতে পারে, টু ডাইমেনশনাল হইতে পারে। ঠিক আছে, যেমন আমাদের ফিগারে যেটা দেওয়া ছিল এটা টু ডাইমেনশনাল। যদি টু ডাইমেনশনাল হয় তাহলে তোমাদের দুইটা ইকুয়েশন হবে। ওকে, মোমেন্টাম, ইনিশিয়াল মোমেন্টাম এক্স ডিরেকশন ইকুয়াল টু ফাইনাল মোমেন্টাম এক্স ডিরেকশন, আবার ইনিশিয়াল মোমেন্টাম অ্যালং দ্য ওয়াই ডিরেকশন ইজ ইকুয়াল টু ফাইনাল মোমেন্টাম অ্যালং দ্য ওয়াই ডিরেকশন। ওকে, তো এটা হলো দুইটা ইকুয়েশন হবে তোমাদের। ওকে, তো এই হলো আমাদের যেটা মোমেন্টাম নিয়ে, যেটা তোমরা একটু দেখে নিও। স্যার আপনার মিক্সার কত লেকচার পর্যন্ত হবে স্যার? মেবি এইট লেকচার, লেকচার 8। লেকচার ওকে, তো তোমাদের কিন্তু আবারও বলতেছি, তোমাদের এই বিউএক্স এর কুইজের যে ডেটটা ছিল সবগুলো এক্সটেন্ড করা হবে। কুইজ 1 থেকে এই পর্যন্ত যেগুলো হয়েছে, লেকচার 1 থেকে লেকচার 8 পর্যন্ত যেগুলো হয়েছে, কুইজের ডেটগুলো এক্সটেন্ড করা হবে। তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের অপশনও দেওয়া হবে। তো এটা হলো তোমাদের আনগ্রেডেড কুইজ হিসেবে থাকবে, 10% পার্টিসিপেটরি মেইনলি। তারপর তোমাদের গ্রেডেড কুইজ কিছু হবে, যেটা ইউনিভার্সিটি অথরিটি চাচ্ছে। তো সেটা গ্রেডেড কুইজ গুলো হবে, উইকলি হবে, একটা হতে পারে উইকলি, একটা বা দুইটা হতে পারে। তো গ্রেডেড কুইজ গুলো তোমাদের টাইমড কুইজের মতো থাকবে আর কি, যে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, ওই লিঙ্কে ঢোকার পরে তুমি হয়তো 20 মিনিট বা 30 মিনিট ভিতরে আনসার। ঠিক আছে, তো ওইটা গ্রেডেড কুইজ আকারে থাকবে, ওটা হলো 10%। ঠিক আছে, তো আমরা চাচ্ছিলাম তোমাদের মেইনলি ওই কি বলে, ওই দুইটা কম্বাইন করে নেওয়ার জন্য আর কি। ঠিক আছে। তো আর কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে এখন বলতে পারো, তোমাদের যেটা আমি বললাম, বা মিড টার্ম বা অন্য কোনো বিষয়।
মিডটা কিভাবে ওকে, নেওয়া হবে এখনো ঠিক করা হয়েছে? এটা মেবি তোমাদের ওই আমরা যেটা অ্যাসাইনমেন্ট যেভাবে নিয়েছিলাম ওভাবেও নিতে পারি, বাট যেভাবে নেই তোমাদের আলটিমেটলি পিডিএফ ফাইলটা আপলোড করতে হবে। কারণ তোমরা যদি বেসিক্যালি যদি শুধু শুধু যদি আনসারটা লিখো, সো আনসারটা যদি ভুল হয় তাহলে 0 পাবা। আর যদি আমরা ম্যানুয়ালি দেখি পিডিএফটা, তোমাদের প্রসিডিউর যদি ঠিক থাকে সেটার জন্য পার্সিয়াল মার্কিং করতে পারবো আমরা। ওকে, তো দ্যাটস আমরা চাচ্ছি তোমাদের ওই পিডিএফ ফাইলটা যাতে আমরা পাই আর কি। সো পিডিএফ ফাইলটা আলটিমেটলি তোমাদের আপলোড করতে হবে ইমেজ থেকে কনভার্ট করে, যেটা রাফ করতেছো। আর ও এক্সামের টাইমটা তোমার 2 2 আওয়ার্স এর মতো থাকবে, বাট উইন্ডোটা হয়তো বা তোমাদের 6 আওয়ার বা 7 আওয়ার্স এর মতো বা 5 আওয়ার্স এর মতো ওপেন থাকবে। ঠিক আছে, এবং বলে দেওয়া থাকবে তোমাদের তোমাদের ডেট ফিক্সড হচ্ছে 14th আগস্ট, কারণ জি স্যার। ফ্রাইডে যেটা আর কি। ঠিক আছে, ফ্রাইডেতে তোমাদের টাইমটা বিইউএক্স এ লেখা থাকবে, বিইউএক্সটা একটু ফলো করবে। ঠিক স্যার আছে, বিইউএক্স এ লিখে, হ্যাঁ বলো। স্যার ওই যে মিডে যে আমরা খাতায় লিখবো পিডিএফ করে দিব, হুম। যেটা ওটা কি স্যার মানে একদম পরীক্ষার খাতার মতো সুন্দর ফ্রেশ করে লেখা লাগবে নাকি না জাস্ট? না 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 না, তুমি যেভাবে ওভাবে লিখতে পারো পরীক্ষার খাতার মতো, তোমাদের শেষ করে লেখার জন্য যে আলাদা এক্সট্রা মার্ক পাবা ওটা না। তুমি যদি প্রসিডিউরটা ঠিক রেখে যদি সলভ করো ঠিক মতো, সেক্ষেত্রে তোমাদের মার্ক ফুল মার্কই পাওয়া, সমস্যা নেই। শেষের জন্য হয়তো বা তোমার মার্ক বেশি থাকবে ওটা না। তবে বেটার হয় তুমি যদি ই করো, কোশ্চেনটা লিখে দেন সলভ করে আমাদের দাও আর কি। So সেক্ষেত্রে কাটাকাটি হোক বা রাফ হোক সমস্যা নেই, আমি জাস্ট বুঝতে পারলেই হবে আর কি। ঠিক আছে, কিন্তু কোশ্চেনটা একটু লিখো, কারণ কোশ্চেনটা র্যান্ডম হইতে পারে। ঠিক আছে, তো আচ্ছা র্যান্ডম কোশ্চেন যদি হয়, দেখা গেলো এক একজন এক এক টাইপ কোশ্চেন জি স্যার। পাচ্ছে, তখন আমাদের ওই কোশ্চেনটা লিখে দিলে আর হয়তো বা দেখা ইজি হয়ে যাবে। স্যার মিডের আগে কি রিভিউ ক্লাস নেওয়া হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি অবশ্যই রিভিউ নিবো তোমাদের। নেক্সট উইকে যেহেতু 14th আগস্টে হবে, তার আগে আমি একটা রিভিউ নিই, লাস্ট ক্লাস যেটা হবে সেটাতে রিভিউ করে দিব সব। ঠিক আছে স্যার। স্যার ওকে, অ্যাসাইনমেন্ট ওয়ানের এখনো চেক করা হয়নি না? ওইটা আমরা সলিউশনটা আপলোড করতেছি, তোমাদের কপিগুলো দেখে মার্কগুলো দিয়ে দিব। তো যেহেতু তোমাদের যদি সলিউশন মার্কগুলো দেখানোর পরে হয়তো আমরা চাচ্ছি দেওয়ার জন্য, তাহলে তোমরা কম্পেয়ার করতে পারবা যে কোথায় কোন মার্কটা প্রবলেম হয়েছে। জি স্যার। ওটা সলিউশনটা অলরেডি দেওয়া আছে বিওএক্সে, বাট পাবলিশ করা হয়নি। ও ওকে, আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? না। ওকে, সো